Hello friends, welcome back to Learn English with Helen. இந்த வீடியோல நம்ம yes or no questions ஓட continuation வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். Yes or no questionsல be verbs, do verbs and have verbs இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம be verbs ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். Kindly go and watch the videos. இந்த வீடியோல நம்ம வந்து do verbs and have verbs வச்சு பார்க்கலாம். Yes or no questionsல do verbs and have verbs வச்சு எப்படி question make பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Do verb. What is do verb? The verb do has two forms in the present. That is do and does. Do verbs la present tense and past tense form இருக்கு. Present tense la do வரும் இல்லனா does வரும். Let's see what will come in the past tense form. The verb do has one form in the past, that is did. Past tense form la did வரும். So do verbs la two forms இருக்கு, that is present tense and past tense. Present tense la do or does வரும். Past tense la did வரும். Next, let's see the present tense form and past tense form of do. Subject la I, you, we, they அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம present tense formல do எழுதணும். Do வந்து past tense form எப்படி change ஆகுது? Did change ஆகும். Next, he, she, it or any names. Any namesனா proper noun or common noun இருந்துச்சுன்னா present tense formல does use பண்ணும். Past tense formல did. So subjectல I, you, we, they வந்துச்சுன்னா present tenseல do எழுதணும். அது did வந்து past tenseல change ஆகும். He, she, it இல்ல any proper noun இல்ல common noun இருந்துச்சுன்னா present tense formல does use பண்ணும். Past tenseல did use பண்ணும். Next, let's see the rule for making questions. ஒரு question make பண்ணக்குள்ள என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுன்றதை இப்ப பார்க்கலாம். When we are making yes or no questions, we put the verb do or does at the beginning of a sentence. ஒரு sentence ஓட beginningல தான் do இல்ல does வந்து யூஸ் பண்ணோம். When you make questions. Questions நம்ம எழுதக்குள்ள do வச்சு எழுதக்குள்ள இல்ல does வச்சு எழுதணும்னா அந்த do or does அது வந்து sentence ஓட beginningல யூஸ் பண்ணணும். Next, example sentences with do. Doல start பண்ற questions எல்லாம் இப்போ பார்க்கலாம். I like ice cream. எனக்கு ice cream பிடிக்கும்னு சொல்றோம். இந்த சென்டென்ஸ்ல I is a subject. Like is a verb 1. Verb 1 னா present tense form. Verb 2 னா past tense form. இந்த சென்டென்ஸை எப்படி questionஆ change பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Do I like ice cream? எனக்கு ice cream பிடிக்குமா கேட்குறோம். இங்க ஏன் நம்ம question word do யூஸ் பண்றோம்னா இந்த சென்டென்ஸ்ல I is a subject. I வந்து சப்ஜெக்டா இருக்கு. Like வந்து verb 1. That is present tense verb இருக்கு. Present tense verb இருக்குது. Subject I இருக்கு. அதனால நம்ம question word do யூஸ் பண்றோம். Next one. They give money. அவர்கள் பணம் கொடுத்தார்கள். இதுல they வந்து subject. Give is a verb 1. That is present tense verb. இப்போ நம்ம question word என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Do. Do they give money? Because they is a subject. இங்க subject தேவா இருக்கு. Give வந்து verb 1 present tense verb இருக்கு. So we should use the question word do. Next one, we know each other. In the sentence we is a subject, know is a verb 1 that is present tense verb. எப்படி questionஆ make பண்றோம்? Do we know each other? இதுல we is a subject, know is a verb 1. இங்கேயும் நம்ம வந்து ஏன் do யூஸ் பண்றோம்னா இங்க present tense verb தான் இங்க வந்திருக்கு. அதனால தான் நம்ம question word do யூஸ் பண்றோம். So எப்பெல்லாம் நம்ம do யூஸ் பண்றோம்னா subject I, we, you, they இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம question wordல do யூஸ் பண்ணணும். Next, example sentences with does. Doesல start பண்ற questions எல்லாம் இப்ப பார்க்கலாம். First one, he works in a bank. அவன் bankல work பண்றான்னு சொல்றோம். இந்த sentenceல subject is he. Verb வந்து works. இதுல V1 னா present tense form. இந்த verbல lastல நம்ம s add பண்ணிருக்கோம். So verbல s add பண்ணிருந்தா நம்ம question make பண்ணக்குள்ள என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Does. Does he work in a bank? அவன் bankல work பண்றானான்னு question raise பண்றோம். இதுல subject he. Work வந்து verb 1. இங்க does யூஸ் பண்றக்குள்ள workல நம்ம s add பண்ணக்கூடாது. s remove பண்ணும். இதுவே sentenceல verbல s வரணும். When you make question, s we should not write in the verb. So answerல தான் s எழுதணும். questionல verbல s எழுதக்கூடாது. Next sentence. She likes to sing. அவளுக்கு பாடுறது பிடிக்கும். இது எப்படி questionஆ நம்ம make பண்ண முடியும்? Does she like to sing?
அவளுக்கு பாடுறது பிடிக்குமா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஏன் நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா வேர்பில் எஸ் இருக்குது, லைக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ லைக்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்கே டஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கொஸ்டினில் லைக்குன்னு இருக்குது, எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆன்சரில் தான் நம்ம எஸ் ஆட் பண்ணணும் வேர்புக்கு லாஸ்ட்டில். கொஸ்டினுக்கு வேர்புக்கு லாஸ்ட்டில் எஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ராஜு பிளேஸ் ஃபுட்பால். ராஜு ஃபுட்பால் விளையாடுறான்னு சொல்கிறோம். இதில் ராஜு இஸ் அ சப்ஜெக்ட், பிளேஸ் வந்து V1. V1னா verb 1 present tense form. அது at last எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? டஸ் ராஜு பிளே ஃபுட்பால்? ராஜு வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுறானா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்க பிளேன் தான் இருக்குது, பிளேஸ்ன்னு எழுதக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் வேர்டில். கொஸ்டின் வேர்டில் வேர்புக்கு அட் லாஸ்ட் எஸ் எழுதக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், let's see the example sentences with did. Didனாலே past tense form சொல்லிட்டேன். present tense form ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், do and does. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா didல ஸ்டார்ட் பண்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், I played cricket. நான் கிரிக்கெட் விளையாடினேன், முடிஞ்சிச்சு, அந்த ஆக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு. அப்போ தட் இஸ் past tense formனு அர்த்தம். இந்த சென்டென்ஸ்ல I is a subject, played வந்து verb 2. verb 2னா past tense form. இதை நம்ம கொஸ்டினா எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Did I play cricket? நான் கிரிக்கெட் விளையாடினா அப்படின்னு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றோம். இதுல நம்ம ஏன் கொஸ்டின் வேர்ட் did யூஸ் பண்றோம்னா இங்க ஆன்சர்ல playedன்னு வந்திருக்குது, verb 2 வந்திருக்கு. ஸோ past tense verb வந்திருக்கு. அப்போ past tense verb வந்தா நம்ம கொஸ்டின்ல did யூஸ் பண்றோம். Did I play cricket? வேர்ப்ல play மட்டும்தான் எழுதணும், played எழுதக்கூடாது. verb 1 தான் வரணும், தட் இஸ் present tense verb வரணும். did யூஸ் பண்றதுக்குள்ள did பக்கத்துல present tense verb தான் எழுதணும், past tense verb யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா didடும் past tense, verb வந்து played வந்து past tense verb. ஸோ ரெண்டு past tense verb பக்கத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ did நம்ம யூஸ் பண்ணக்குள்ள அது பக்கத்துல verb 1 தான் வரணும், present tense verb தான் வரணும். நெக்ஸ்ட், the train arrived on time. இந்த சென்டென்ஸ்ல train வந்து subject, arrived வந்து V2. V2னா past tense. இதை எப்படி கொஸ்டினா சேஞ்ச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Did the train arrive on time? ட்ரெயின் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு அரைவ் ஆச்சா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறோம். இந்த சென்டென்ஸ்ல ட்ரெயின் சப்ஜெக்ட், அரைவ் வந்து V1. பிகாஸ் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் did வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். did பக்கத்தில் arrived யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரெண்டு past tense verb பக்கத்தில் வரக்கூடாது. ஸோ did the train arrive on time? நெக்ஸ்ட் ஒன், we bought a new car. நாங்கள் நியூ கார், ஒரு புது கார் வாங்கியிருக்கோம். இந்த சென்டென்ஸ்ல we is a subject, bought is a verb 2, that is past tense verb. So how will you make the question? Did we buy a car? நம்ம கார் வாங்கினோமா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறோம். இந்த சென்டென்ஸ்ல ஏன் நம்ம did யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஆன்சர்ல bought இருக்கு, bought வந்து past tense verb. So did we buy a car? So didல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றப்ப கொஸ்டின் பக்கத்துல நம்ம verb 1 தான் எழுதணும், verb 2 எழுதக்கூடாது. பிகாஸ் did ஆல்சோ past tense, verb 2வும் past tense. அப்ப did யூஸ் பண்றப்ப அது பக்கத்துல V1 தான் வரணும். V1னா present tense verb தான் வரணும். Next, let's see the yes or no questions with have forms. Have formsல எப்படிலாம் நம்ம வந்து questions மேக் பண்ணணும்ன்றது தான் இப்போ பார்க்க போறோம். இதுல சப்ஜெக்ட்ல I, you, we, they வந்துச்சுன்னா present formல have யூஸ் பண்ணும். past tenseல எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? had. சப்ஜெக்ட்ல he, she, it and any namesனா proper noun or common noun. இப்படி சப்ஜெக்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம present formல has யூஸ் பண்ணும். past tenseல had. ஸோ சப்ஜெக்ட் எதுவா இருந்தாலும் past tenseல நம்ம had தான் யூஸ் பண்ண போறோம். present tenseல மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். சப்ஜெக்டை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி present tense verb சேஞ்ச் ஆகும். I, you, we, they இப்படி சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம present tense verbல have யூஸ் பண்ணும். he, she, it or any names proper noun or common noun இருந்துச்சுன்னா present formல has யூஸ் பண்ணும். Next, let's see the rule for making question with have forms. have forms ஓட ரூல்ஸ்லாம் என்னென்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். When we are making a yes or no questions, we put the verb have at the beginning of a sentence. நம்ம do, does, didக்குலாம் என்ன ரூல் பார்த்தோமோ அதே சேம் ரூல் தான் have formsக்கும். haveல question ஸ்டார்ட் பண்றப்ப அந்த have அந்த verb தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும். ஸோ beginning of the sentenceல நம்ம have தான் யூஸ் பண்ணணும் question வந்து மேக் பண்றப்ப. Next, let's see the example sentences with have. haveல ஸ்டார்ட் பண்ற எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் இப்போ பார்க்கலாம். I have seen that movie. நான் வந்து அந்த மூவியை பார்த்துட்டேன்னு சொல்றீங்க. இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரு சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ்ல I is a subject, haveன்றது verb.
இது வந்து எப்படி கொஸ்டினா நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம்னு பார்க்கலாம். Have I seen that movie? நான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டேனா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றோம். இதுல பிகினிங்ல verb வந்திருக்கும். நம்ம அந்த தான் நம்ம ரூலா பார்த்தோம். have வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேக் பண்ணக்குள்ள ஸ்டார்டிங்ல வரணும். பிகினிங்ல நம்ம have எழுதணும். இது ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கொஸ்டினா சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள நம்ம ஜஸ்ட் சப்ஜெக்டையும் வேர்பையும் சேஞ்ச் பண்றோம். அவ்வளவுதான். I have seen that movie ன்னு சென்டென்ஸ்ல இருக்கு. அதை நம்ம கொஸ்டினா எழுதக்குள்ள have I seen that movie? இங்க verb வந்து செகண்டா வந்திருக்கு சென்டென்ஸ்ல. கொஸ்டினா எழுதக்குள்ள have வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதணும். Have I seen that movie? Let's say example sentence with has. Hasல ஸ்டார்ட் பண்ற எக்ஸாம்பிளை இப்ப பார்க்கலாம். He has finished his homework. அவன் அவனுடைய homework finish பண்ணிட்டான்னு சொல்றோம். இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட்னா சென்டென்ஸ்னு அர்த்தம். இதை நம்ம கொஸ்டினா மேக் பண்ணக்குள்ள எப்படி எழுதுறோம்? Has he finished his homework? அவன் அவனுடைய homework முடிச்சிட்டானா அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றோம். இதுல என்ன ரூல்னா சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும், கொஸ்டினா எழுதக்குள்ள verb ஃபர்ஸ்ட் வரும். நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சப்ஜெக்டிவ் வேர்பை மட்டும் சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்டோட ரூல் என்னன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வேர்ப். கொஸ்டினோட ரூல் என்னன்னா வேர்ப் பிளஸ் சப்ஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் வித் had. have and has ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. இப்போ நம்ம had ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், they had finished the test by 1:30 p.m. அவங்க அவங்களுடைய டெஸ்ட்டை முடிச்சிட்டாங்க 1:30க்குள்ளே. அதை வந்து நம்ம கொஸ்டினா எப்படி சேஞ்ச் பண்றோம்? had they finished the test by 1:30 p.m. அவங்க அவங்களுடைய டெஸ்ட்டை 1:30க்குள்ள முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றோம். இதுல சென்டென்ஸ்ல பாருங்க சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு, கொஸ்டின்ல verb வந்திருக்கு. அதுதான் ரூல். சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் பிளஸ் verb. they had. கொஸ்டின்ல எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? verb பிளஸ் சப்ஜெக்ட். had they. ஸோ இதுதான் ரூல். ஹாவ்க்கு ஹேஸ் had இது த்ரீக்குமே என்ன ரூல்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் verb வந்து சென்டென்ஸ்ல வரும், கொஸ்டினா மேக் பண்ணக்குள்ள verb பிளஸ் சப்ஜெக்டா வரும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டூ ஃபார்ம்ஸோட கொஸ்டின்ஸை பார்த்தோம் அண்ட் ஹேவ் ஃபார்ம்ஸோட கொஸ்டின்ஸ். டூ ஃபார்ம்ஸில் டூ, டஸ், டிட் இதுலலாம் எப்படி கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஹேவ் ஃபார்ம்ஸில் ஹேவ், ஹேஸ் அண்ட் ஹேட் இதில் எப்படி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.